हरि ओम अच्युत गोलकनाथ साक्षात् विष्णु स्वरूपकं कलिजुगे विहरञ्च अष्टभुजरी प्रकाशितम्। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत, जय कलिक्रम। हे गणित सप्ताह मंडली आज गोटे अध्याय आरंभ करवा। जो कथा महापुरुष अच्युतानंद कलम कर कड़की लीला कड़की लीला कड़की लीला हम कड़की लीला हम कड़की कड़की समस्ते भजुंट। कड़की जो लीला हम ताहा हूँ स्वतंत्र कथा। ताको महापुरुष अच्युतानंद वर्णना कर कड़की लीला तत्व कथा। मालिका उपरे अच्युतानंद महापुरुष वर्णना कर कड़की लीला तत्व कथा। कड़की कौन लीला करेंगे, केमिति लीला करेंगे, कौटी लीला करेंगे, क्या नहीं लीला करेंगे, आ कड़की केमिति थिबे, को अवस्था थिबे। तेणु बासनार मूल हूँ शास्त्र अभ्यास, अभ्यासर मूल नामकोश। जार पूर्व बासना थी से माने शास्त्र अभ्यास करेंगे। शास्त्र कहले ये जो मालिका अध्ययन करेंगे, मालिका शास्त्र को पाठ करेंगे, से माने कड़की लीला कथा को बुझीपारे। जो मालिका न पढ़ी कड़की की जाने लीला बुझीपारे, लीला तत्व कथा बुझीपारे। तेणु अमर जुमर संहित महापुरुष गोटे कथा कहे सजन कौन कहले कहले चारि भाग लोक जदि से बेलरे नाश हेबे भगवान कहले चारि भाग लोक जदि से बेलरे भी नाश हेबे। कली शेष लीला हेब कि प्रकार कह यथार्थ वचन कहले कली शेष लीला केमिति हम कह यथार्थ वचन कहले हम कहले सारला मंगला लक्ष्मी सरस्वती जुड़ुकाई सीता देई काली भगवती संग होई जीवे भवानी संगरे नहीं बोले अष्ट मातृका गण समस्ते पहुँचे कड़की लीला भितर। अष्ट जोगमाया समस्ते पहुँचते जो पहुँचे तेणु शिवकल्प नवनिर्घंटर गोटे कहले कहले सिंह सारला जे मानव देहरे से ही आसवे केमंत कली शेष लीला हेब कि प्रकार कुह वचन यथार्थ बोले सारला मानव देहर केमती आसवे। कड़की लीला कथा कहला बेलू कंठ काश हो तथा मुझे कहूँ ये जो कथा कहले कहले सिंह सारला जे मानव देह मानव अवस्था धरिक समस्ते जिते समस्ते मानव अवस्था धरिक आसवे मानवीय लीला को आरंभ करेंगे कड़की संगे भक्त माने एकजुट हेबे आउ देवता माने समस्त थिबे कड़कीर भक्त एकत्रिक होकिने कड़कीर लीला करेंगे। जो कड़कीर लीला करेंगे ए विषय अनेक तथ्य अनेक पोथी अनेक पुराण अनेक कथा तो आपण मैंने कहते आम सत्य कौच कि मिथ्या कौच आपण मैंने शास्त्र अभ्यास कले पढ़ले लीला तेणु ये कड़की जो लीला हम से कथा स्वतंत्र कथा कहले कड़की लीला को बाबू करे प्रकाश एकाक्षर प्रच्छिन्न जे अणाक्षर न्यास कहले कड़की मु विहार करी विहार करी कौन करी ना कड़की ज्ञान को बाबू करी प्रकाश कहले कड़कीर ज्ञान मुझे प्रकाश करी कड़की ज्ञान को प्रकाश करी केमिति प्रकाश करी कड़की कौटी थे क्या भितर आसवे केमिति आसवे कौन करेंगे ए बाबद हयत तो बहुत एपिसोड जाइए बहुत आलोचना दरकार है आगामी दिन को आलोचना करवा। ये जो कथा हेका चलो महापुरुष अच्युतानंद कलम कर भक्त को रखापी कि मुझे अवतार भक्त को रखापी कि अवतार है कलिकल्प गीता कलिकल्प गीतार गोटे धाड़ी आने कौन कहले कहले भक्त को रखापी हेबे अवतार महानदी तटरे रचिबी खेलघर बोले भक्त को रखापी कि मु अवतार हेबी आ महानदी तटरे गोटे खेलघर रचना करी कौट करी ना महानदी तटरे गोटे खेलघर रचना करी
କାଶ ତ ହେଉଛି କହି ହେଉନି, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଘର ରଚନା କରିବେ କହିଲେ ସେ କଳିକି ଲୀଳାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଲୀଳା କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବୁଲିକିନି ମାଳିକାକୁ ପଢ଼ିକିନି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଦିନ ପଳେଇଲା, ବୟସ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସରିବା ଉପରେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ରହିବା? ତେଣୁ ଯାହା କହିବା ସତ୍ୟ କହିବା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସତ୍ୟ କହିବା? ତେଣୁ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ମୁଁ କହିଲେ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ। ବାସନାର ମୂଳ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳ ନାମକୁ ବସ। ବାସନାର ମୂଳ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବାସନାର ମୂଳ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳ ନାମକୁ ବସ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ସାରଥି କରଏ ରଥେ, ଆବର ମୂଳ ଭକତି ତୁରେ। କହିଲେ ସତ୍ୟ ସାର ମନୁଷ୍ୟାଣା, ବାକ୍ୟ ସାର ମହିପତେ, ବିଚଳିତ ବାକ୍ୟ ଏନ ତେନ ସୁକୃତ ହାରିତା। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସତ୍ୟ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ନାହିଁ କି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସନାର ମୂଳ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳ ନାମକୁ ବସ। ସତ୍ୟକୁ ସାରଥି କରଏ ରଥେ, ଆବର ମୂଳ ଭକତି ତୁରିତେ। କଳିକିର ଲୀଳା ହେବ। ତେଣୁ କଳିକିର ଲୀଳା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଶରୀରକୁ ଶୋଧନ କରିବା, ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଳି ଭକ୍ତଟିଏ ହେଲେ କଳିକି ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ନାହିଁ, କର୍ମ ନାହିଁ, ତୁମେ କଳିକି କି କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ତେଣୁ କଳିକି ତ ବହୁତ ଦୂରରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆଚାର ବିଚାର ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଚାର ବିଚାର ଯେ ଚାରି ଗହଣେ ପଡ଼ିବ ଟିହୁରି। କଳିକିର ଲୀଳା କହିଲେ ତ ଏମିତି 1000 ଏପିସୋଡ଼ ହେବ, ଏତେ ସହଜରେ ସରିବନି। କାହିଁକି ନା କଳିକି ଏତେ ହାଲକା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀକି ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ କଳିକି ଅବତାର ହେଇକିନି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏ କଳିକି ଅବତାର ହେଇକିନି ଆସିଲେ କଳିକି ଅବତାର ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯାଇନି ତାଇନି ଧରା ଦେବନି। କାହିଁକି କ'ଣ ଆଉ କେଜାଣି କହିଲା ବେଳକୁ କାଶ ହେଉଛି, ତଥାପି ଆଉ ପଦେ ଅଧେ କହିକିନି ବନ୍ଦ କରୁଛି ଏ ଲୀଳାକୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି ବୋଧେ। ଅପ୍ରକାଶ କଥା ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ସେଠା ମହିମା କିଏ ମୁହଁରେ କହେ। ତେଣୁ ଯାହା ଅପ୍ରକାଶ କଥା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ। ଯଦି କିଞ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ସବୁ କହୁନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନେକ କଥା ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଡାକି ଡାକି କହେ ନେମାଳ ବାବା, ଭାଇନା ନ ଜାଣେ ନ ଶୁଣେ ନ ମାର ଢାବା। ତେଣୁ ଆଉ ତ ନେମାଳରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରହୁଛି ମହାନଦୀ କୂଳେ। ଏ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଏବେ ରହୁଛି। ନେମାଳ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ବୁଲିବା ତ ହେଇଗଲା 40-45 ବର୍ଷ ବୁଲିକିନି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବୟସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ ରହି ହେଉନି। କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାଉଛି ନେମାଳ ବୁଲିକିନି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ନେମାଳରେ ରହି ହେଉନି, ଦେହ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନା ଉପରଟା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ବୟସ
ସରିଲାଣି ଆସି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ନଜର କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆସୁଛି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ହେବା ଏ କଳିକି ଲୀଳା ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ତଥ୍ୟ ପୁଣି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ଆଜି କହି ହେଉନି, କଣ୍ଠରୋଧ ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଧେ। ସେ ଯାଇ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ଗଣେଶ। ହରି ଓମ୍।